Choice Based Credit System CBCS Mangalore University Program First Semester BCom Subject Economics Title Business Economics Maximum marks 20 as internal and 80 university examinations, so 100. Minimum marks required to pass is 28 in university examination out of 80 and 35 in total by adding the internal and university exam marks. Subject code BCM CMC 134. Today's topic is demand analysis, prepared by Deshankar H, Assistant Professor, Department of Economics, GFGC, Sullia. Dear students, in this video we will discuss about the demand analysis and diminishing marginal utility analysis. Especially this unit university covered the diminishing marginal utility, meaning, assumption, illustration and exception and uses. Then law of demand, where meaning, demand function, why does the demand curve slopes downwards, and exceptions to the law of demand, determinants of demand and increase and decrease in demand. Later, price elasticity, I mean the types of elasticity, where price elasticity is the meaning, and types of price elasticity or degrees of price elasticity, methods, measurement of price elasticity, factors determining the elasticity of demand, and also income elasticity, cross elasticity and promotional elasticities are the ideas. Now we will go through one by one. This law of diminishing marginal utility, as its introductory part, we will consider the production analysis also. The production planning, sales management, advertisement, etc. requires the information of demand for the product. The process of analysis of demand includes the study of law of demand, demand schedule, demand curve and demand determinants. In the introductory part, you have to study here diminishing marginal utility. Utility is nothing but wants satisfying power of a commodity. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಪವರ್, ನಮ್ಮ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ವಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರೇಜ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸರಾಸರಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ is the amount of satisfaction derived from the consumption or possession of a good. Marginal utility is the addition to the total utility caused by an increase of 1 unit in the rate of consumption or by an increase of 1 unit. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಥವಾ ಯುಟಿಲಿಟಿ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಂದ ಕರೆದ್ರೆ, ಒಟ್ಟು ಐಟಮ್ ಇಂದ ಸಿಗುವಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ, ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಂದ ಹೇಳಬಹುದು. The additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಮ್ ಇಂದ ಸಿಗುವಂತ ತೃಪ್ತಿ, ತುಷ್ಟಿಗುಣ ನಮಗೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುವುದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. According to the law of diminishing marginal utility, the consumer tries to equalize marginal utility of a commodity with its price so that his satisfaction is maximized. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಲಾ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ cardinal measurement, independent utility, standard units, continuous consumption, multiple units, no change in taste and preferences, the good is normal, constant marginal utility of money, rationality ಅನ್ನು ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗರಿಷ್ಠ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ 0 ಆದಾಗ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಆದಾಗ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ, ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಾಬೀಸ್ಗಳ ಐಟಮ್, ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ರ್ಯಾರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಲಿಸನ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. The law of diminishing margin utility is not applicable in case of drunkards, misers, hearing music and reading, and old coins and stamps cases also. Then limitations of the law ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ರಾಂಗ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ರಾಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮನಿ, inapplicability in case of bulky goods, then cardinal measurement of utility, ನೋ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಇದು ಲಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸೈಡಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ಗೆ ಇದು ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಆಧಾರ, ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ವಾಟರ್ ನೀರು, ಡೈಮಂಡ್ ವಜ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ, ನೀರು ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಈ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಯ ಲಾಜಿಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಬೇಡಿಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಅದು ಬೇಡಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೇಡಿಕೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಸೈರಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಕಮೋಡಿಟಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್, ಅವನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು. ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ that want, need or desire which is backed by willingness and ability to buy a particular commodity in a given period of time. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೇಡಿಕೆ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In other words, demand means effective desire for a commodity which is backed up by purchasing power and willingness to pay for it. ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು. Demand equal desire plus ability to pay plus ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್. ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೇಡಿಕೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. Individual demand refers to the demand for a commodity from the individual point of view. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕನ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಒಬ್ಬರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ on the other hand refers to the total demand of all the buyers taken together. Market demand is an aggregate of the quantities of the product demanded by all the individual buyers at a given price over a given period of time. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ 10 ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ರೆ 10 ಗ್ರಾಹಕರದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನದ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳು. ಇದು ಕೂಡ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮೋಡಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್, consumers' taste, habits and preferences, prices of related goods, consumers' expectations, wealth, government policy, climatic conditions, state of business, availability of consumer credit, advertisement. ಇಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ various determinants is expressed algebraically in the form of functions, which is the demand function. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಆಗಿ
ವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ವೇರ್ dx ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ px y t p o c ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಕಮೋಡಿಟಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆಲ್ಲ ಆಧಾರವಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. The law of demand expresses functional relationship between price of the commodity and demand. And the law of demand states that demand varies inversely with the price, not necessarily proportionately. According to the law of demand, other things being equal, if the price of a commodity falls, the quantity demanded of it will extend, and if price of the commodity rises, the quantity demand ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಸದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆದಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Ceteris paribus ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಲಾಜಿಕ್. ದೆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಡಿಮಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಡಿಮಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ different quantities of a commodity that will be demanded at a particular time in a particular market at different prices. The response of amount demanded to change price of a commodity is known as demand schedule. Table ಆಧಾರದಲ್ಲಿ tabular representation of law of demand ಅಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ 10 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದ್ರೆ 10 ಗ್ರಾಹಕರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ರೆ 10 ಗ್ರಾಹಕರದ್ದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ quantities of a given commodity which all consumers will buy at all possible prices at a given moment of time. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರದ್ದು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳು ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಂಬರ್ 1 ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಇನ್ಕಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೀಸನ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದಗಳು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪವಾದಗಳು, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಪವಾದಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡಿಗೆ ಅಪವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಗಿಫನ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಗಿಫನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವೆಬ್ಲನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ವೆಬ್ಲನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ವೆಬ್ಲನ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜಸ್, ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುವಂತದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆರ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ other than price. A change in demand thus implies increase or decrease in demand, denotes by shifting of demand curve ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಪ್ರೈಸ್, ಬೆಲೆಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯದಿಂದಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಸರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವಂತದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದನೇ ಟೈಪ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. Degrees of responsiveness of demand to a change in its determinants is called elasticity of demand. It expresses the degrees of correlation between the demand and price. Elasticity of demand is the measure of responsiveness or sensitiveness of demand for a commodity to the change in any
of its determinants: price of the commodity, price of other related goods, consumer income, price of expectation, promotional activities of the seller. Accordingly, there are several kinds of elasticity of demand: price elasticity, income elasticity, cross elasticity ಮತ್ತು promotional elasticity ಅಂತ ಟೈಪ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ elasticity. Price elasticity of demand is generally defined as degrees of responsiveness of demand for a commodity to the change in its price. ಬೆಲೆ ಬದಲಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಲಿ ಬರೋ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು: ಒಂದನೆಯದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಎರಡನೆಯದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಮೂರನೆಯದು ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಹಾಗೇನೆ ಐದನೆಯದು ಯೂನಿಟರಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಹಾಗೇನೆ ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಲೇ, ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಲೇ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು: ನಂಬರ್ 1 ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೆಥಡ್, ನಂಬರ್ 2 ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡ್, ನಂಬರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ನಂಬರ್ 4 ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಲೇ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುದು ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮೋಡಿಟಿ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಯೂಸಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಡ್ಯೂರೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ನೆಸೆಸರೀಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಆದ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವುದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ is defined as the responsiveness of demand ceteris paribus to the changes in consumers' money income. The concept of income elasticity of demand ascertained to measure the extent of changes in the demand for a given change in income. Income elasticity of demand shows the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to a given change in income of the consumer. The responsiveness of demand to the change in income is known as income elasticity of demand. Income elasticity of demand may be defined as the ratio of percentage change in purchased of a good to a percentage change in income ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ proportionate change in amount of demanded of commodity X divided by proportionate change in income of the consumer ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೂನಿಟರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ EY equal 1, income elasticity of demand greater than unity EY greater than 1, income elasticity of demand less than unit EY less than 1, income elasticity of demand equal to 0 EY equal 0, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಕಮ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. Cross elasticity of demand of a commodity X measures degrees of responsiveness of its demand to a given change in the price of another commodity of commodity Y. Formula: proportionate change in amount demanded of commodity X divided by proportionate change in the price of commodity Y. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಹಾಗೇನೆ ಝೀರೋ ಕ್ರಾಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ 3 ವಿಧಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು. ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ assumes greater significance in deciding on advertisement expenditure. Promotional elasticity of demand measures the degrees of responsiveness of demand to a given change in advertising expenditure. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಖರ್ಚು ಅದರ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಏರಿಳಿತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತದ್ದು. Proportional change in the sales of commodity X by proportional change in advertising expenditure ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮೋಡಿಟಿ, ಯಾವ ತರದ ಕಮೋಡಿಟಿ ಅಂತ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ರೈವಲ್ ಫರ್ಮ್ಸ್, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಫರ್ಮ್ಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಜಾಹೀರಾತು ಖರ್ಚುಗಳು, ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚಿತ್ರಣ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ವಂದನೆಗಳು. All the best to the future of India. Knowledge is power. Thank you.